মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। পেহেলগামৰ ঘটনা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয় সেনা পাকিস্তানৰ ওপৰত যি আৰু আক্ৰমণৰ ফলত শতাধিক সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱা ঘটনা এই আটাইবোৰত এখন প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে ৰাইজক জ্ঞাত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় এখন সুন্দৰ অথচ তথ্যৰে ভৰা প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বজ্ৰ কঠোৰ নেতৃত্ব আৰু সেনাবাহিনীৰ
বিশাল সাহস শৌৰ্য আৰু বিজয় কেনেকৈ পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ ঘাটিসমূহ ধ্বংস কৰিলে তাৰো এখন চিত্ৰ এই প্ৰদৰ্শনীখনৰ জৰিয়তে আমি দেখা পাম। যদিও আমাৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই প্ৰদৰ্শনীখন আয়োজন কৰা হৈছে, মই সাধাৰণ ৰাইজ আমাৰ বিশেষকৈ যিসকলে ভাৰত মাতাৰ এই বিজয়ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে, যদি সময় থাকে সুবিধা থাকে তেখেতসকলক এবাৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আহি এই প্ৰদৰ্শনীখন চাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত আমি গুৱাহাটীত তিৰংগ যাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। অসম বৈভৱ আৰু সেনা বাহিনীৰ প্ৰাক্তন লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা, আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিকে আদি কৰি আমি সকলোৱে এই তিৰংগা যাত্ৰাটো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তিৰংগা যাত্ৰা আমি জিলাৰ পৰা মণ্ডলৰ পৰা বুথলৈকে লৈ যাব খুজিছোঁ, কাৰণ পাকিস্তানে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যে আজিয়ে কৰি বাদ দিব তেনে নহয়। আমি যাতে সদা সচেতন আৰু সদা সষ্টম হৈ থাকোঁ, তাৰ বাবে এই তিৰংগা যাত্ৰায়ো আমাক যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত কৰিব। মই অসমবাসী ৰাইজক এই তিৰংগা যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীটো অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম। आज हमारे प्रदेश मुख्य कार्यालय में पूरा जो पहलगाम का घटना हुए उसका बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में हमारे सेना ने कैसे पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, कैसे हमारे मिसाइल सिस्टम काम किए, हमारे S-400 से लेकर आकाश तक, और कैसे हमारे सेना ने पूरे पाकिस्तान का जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कैसे पूरा तहस नहस कर दिया, ये सारे सभी को दर्शाते हुए एक एग्जीबिशन का शुरुआत किया है। मैं लोगों को, मैं जनता को निवेदन करूंगा, आप लोग आइए, ये एग्जीबिशन भी देखिए, और साथ में जो तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम हम लोग असम में शुरू किया हो उसमें भी आप लोग भाग लीजिए, यही मेरा जनता से निवेदन हो गया। 3 बातें प्रधानमंत्री जी ने पूरा क्लियर कर दिए हैं कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं मानेंगे। दूसरा, अगर दोबारा भारत का भूमि में टेरर स्ट्राइक होगा तो अब हम जवाब दूंगा, और जवाब कैसे दूंगा वो भारत ही निर्णय करेगा, और भारत का हिसाब से ही वो जवाब भी होगा। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने बोला है पानी और खून एक साथ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला है कि हम ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं करूँगा। प्रधानमंत्री जी का साथ पूरा देश है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और पाकिस्तान का साथ अगर कोई हमारा डिस्कशन होगा वो खाली POK का भविष्य को लेके ही डिस्कशन होगा, बाकी कोई विषय में डिस्कशन नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी का जो ये संदेश है हम जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ, इसीलिए हमारा पार्टी ने आज यहाँ एक एग्जीबिशन भी बहुत अच्छा से जनता के लिए निवेदन किया है, और साथ में हम लोग तिरंगा यात्रा में भी प्रधानमंत्री जी का ये बातें जनता को बोलने के लिए हम लोग कोशिश भी करूँगा, और हमारा विश्वास है हम लोग कामयाब भी होंगे। फॉरेन अफेयर्स का बात तो हमें सोचना नहीं है, इसका सोचने का काम भारत सरकार का है, लेकिन भारत बांग्लादेश सीमा में विजिलेंट रखना है, पूरा लोगों को अलर्ट पोजीशन में रखना चाहिए, वो हो रहा है, और जो भी बांग्लादेशी आ रहा है उसको भी हम लोग पुशबैक का काम शुरू कर दिया हो। तो लगभग
मेरा लगता है कि भारत बांग्लादेश सीमा अभी शांत है और शांत ही रहेगा। जमीन है ये पट्टा का जमीन है कि अनकोन जमीन पट्टा है, बाकी सरकारी जितना था ये सब पट्टा मिला सर पार्शियली बीच में ट्राइबल बेल्ट में कैसे पट्टा मिलता है? पुराना गाँव है 23-28 रिंग रोड कहाँ से आएगा? aligned with that wire, aligned with that सीधा चल जाए सीधा हाईवे तो रिंग रोडर পৰা এতিয়া মেইন ৰাস্তা আমি কিমান সোনকালে গৈ পাম? सर रिंग रोडर পৰা सर बेसी दूर নহয় এটা খুব বেছি 5 मिनटৰ रास्ता হ'ব सर तो हमारा रिंग रोड का उत्तर होगा सर वो फायरिंग रेंज और बाकी इस तरह যিবিলাক সব পাৰ্পল কালাৰ প্লট আছে পাৰ্পল কালাৰ প্লটবিলাক পুৰণা মানুহৰ নামত থকা গ্ৰীনখিনি সব फाइल में आदि কচুতলিত আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ এই গোটেই অঞ্চলটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক কিন্তু ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক হ'লেও দুটা নিয়ম আছে বেল্ট এণ্ড ব্লকটো গঠন হোৱাৰ আগতে যিসকল অজনজাতীয় লোক আছে তেওঁলোক থাকিব পাৰে কিন্তু বেল্ট এণ্ড ব্লক গঠন হোৱাৰ পিছত নতুন মানুহ আমাৰ ইয়াত আহিব নোৱাৰে গতিকে যিসকলে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক হোৱাৰ আগতে ইয়াত আছিল তেওঁলোকক আমি দিগদাৰ কৰা নাই বা দিগদাৰ কৰাৰ কথা নুঠে কিন্তু যিখিনি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক গঠন হোৱাৰ পিছত ইয়াত আহিলে তেওঁলোকক আমি লাহে লাহে ইয়াৰ পৰা পঠিয়াব লাগিব সমস্যাটো হৈছে কি যে এটা সময়ত বিশেষকৈ আমি ৰাজনীতি কৰা মানুহবিলাকে কাৰোবাক ৰাস্তা বনাই দিলোঁ কাৰোবাক ইলেক্ট্ৰিচিটি দিলোঁ কাৰোবাক পানীৰ সুবিধা দিলোঁ ধুনীয়া ৰাস্তা বনাই দিলোঁ আৰু লাহে লাহে বিষয়টো একেবাৰে আমাৰ হাতৰ বাহিৰত ওলাই গুচি গ'ল কচুতলিত প্ৰায় 1000 বিঘা মাটি আমি এভিকশ্যন কৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ কিন্তু ইয়াত কিছুমান মাটিৰ দালাল আছে বাৰে বাৰে মানুহখিনিক মাটি আনে গতিকে এতিয়া আমি মাটিৰ দালালখিনিকো NSAত আমি এৰেষ্ট কৰি ল'ম যদি এই ধৰণে ব্যৱস্থা কৰি থাকে কালি 2-3জন এৰেষ্ট হৈছে কিন্তু তেওঁলোকক দীঘলীয়াকৈ এৰেষ্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আমি এটা পুলিচ বেটেলিয়ন কৰিম যাতে মাটিখিনি বাকী মাটিখিনি সংৰক্ষিত কৰিব পাৰে আৰু আমি সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি অৱশিষ্ট মাটিখিনিও কেনেকৈ ভাল কামত মই এখন মেডিকেল কলেজৰো চিন্তা কৰিছিলোঁ ESICৰ লগত কিন্তু তেওঁলোকে পলাশবাৰীত কৰিব খুজিছে কিন্তু তেনেকুৱা জনদৰদী ৰাইজৰ লাভ হোৱা বোলে এখন ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব পাৰে এখন মেডিকেল কলেজ হ'ব পাৰে যিখিনিয়ে সমূহ ৰাইজৰ লাভ কৰিব পাৰে লাহে লাহে তেনেকুৱা কিবা আমি আনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু ভূমিহীন জনজাতি লোক থাকিলে তেওঁলোকক আমি এলটমেণ্টটো দিব পাৰোঁ যদি কোনোবা ট্ৰাইবেল লেণ্ডলেছ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকেও এলটমেণ্টটো ল'ব পাৰে কিন্তু মাটিখিনি আমি অকণমান ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰিম আৰু বেটেলিয়নটো আহিলে মাটিখিনি সংৰক্ষণ হৈ যাব কিমানমান ভূমি এতিয়া লোৱা হ'ব কেতিয়াৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব মই ভাবিছোঁ যে আমি আৰু 6 মাহৰ ভিতৰত ইয়াতে বেটেলিয়ন নিৰ্মাণৰ কামটো আৰম্ভ কৰিম আৰু 3 বছৰটো লাগিবই সম্পূৰ্ণ হওঁতে গতিকে সেই ধৰণে চলি গৈ থাকিব কিমান বিঘা সামৰিব ইয়াতে আমাৰ হাৰ্ডলি 100 বিঘা বেটেলিয়নৰ কাৰণে ইমান নালাগে 100 বিঘা মাটি আৰু আমি মাত্ৰ 100 বিঘাই মাটি ল'ম তাতকৈ বেছি ল'ম কিছু সংখ্যকে মছজিদ এটাৰ কেন্দ্ৰ কৰি আছে কিন্তু কেছটো শেষ হৈ যাব আমি মই এডভোকেট জেনেৰেলক কৈছোঁ কেছটো শেষ কৰিবৰ কাৰণে মানুহখিনি যাব খোজে মাটি দালাল কেইজনে মাটি আনে গতিকে মই ভাবোঁ যে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে গম পাব যে চৰকাৰ এইটোত কঠোৰ আৰু আমি কেতিয়াও পুনৰ বহিব নিদিওঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিবা বাধা হ'লে আমি তাক মোকাবিলা কৰিম কিন্তু যদি এই মানুহবিলাক লেণ্ডলেছ হয় যি জাগাৰ পৰা আহিছে আৰু যদি প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক হওক তেওঁলোকে দৰঙৰ পৰা আহিছে নগাঁৱৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকক আমি নিজৰ ঘৰৰ জাগাতে মাটি দিব পাৰোঁ যদি লেণ্ডলেছ হয় নতুন জাগাত আহিব নালাগে যদি লেণ্ডলেছ হয় ভাৰতীয় নাগৰিক হয় আমিতো মাটি দিয়াত অসুবিধা নাই কিন্তু দালালৰ চক্ৰত তেওঁলোক পৰিব নালাগে অকণমান কি হয় উচ্ছেদটো কৰি কিবা এটা কামত যদি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আকৌ উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত মানুহ আহি যায় গতিকে
ধৰি লওক এটা ফিচাৰীত মাছ আছে আপুনি মাছটো ওলাব পাৰে কিন্তু যদি খোৱা মানুহ নাই বিক্ৰী কৰা জেগা নাই তেলে কি কৰিব সেইকাৰণে এইখিনি আমি হিচাপত ধৰি ৰাখিছোঁ কিবা ভাল চৰকাৰী আঁচনি আনিলে কাৰণ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ইয়াত যিকোনো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ ধৰক এখন মেডিকেল কলেজ আহিলে এখন ভাল ইউনিভাৰ্চিটি আহিলে ৰিং ৰোডটো আগেদি যাব গতিকে যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব পাৰে মেডিকেল কলেজ হ'ব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ভাল আঁচনি আহিলে উচ্ছেদ কৰাৰ আমি ৰাখি থৈ দিছোঁ গোটেই মাটিখিনি আমাৰ নজৰত এটা এটাকৈ কৰি গৈ থাকিম যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিম তেওঁ যাতে বিধানসভা ইলেকশ্যনটো চিৰিয়াছলি নেখেলে এনেকৈ পাৰ হৈ যাওক আৰু কোনটো ইলেকশ্যন চিৰিয়াছলি খেলিব তেওঁ নিজে চিন্তা কৰি লওক কৰিলে চৰকাৰী পক্ষই জিকিব 26তো জিকিব সেইটো ভূপেন বৰাই ঠিকে কৈছে যে যি ইলেকশ্যন হ'ব চৰকাৰী পক্ষই জিকিব কাৰণ আমি ৰাইজৰ কাৰণে ইমান ভাল কাম কৰি আছোঁ গতিকে যিটো ভূপেন বৰাই কৈছে লোকসভাটো আমি জিকিছোঁ মিউনিচিপালিটিটো আমি জিকিছোঁ বাই ইলেকশ্যনতো আমি জিকিছোঁ পঞ্চায়ততো আমি জিকিছোঁ আৰু নিশ্চয় বিধানসভাটো ৰাইজে আমাকে আশীৰ্বাদ দিব চৰকাৰকে বিজেপিৰ নিৰ্বাচিত পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল বিধায়ক সংসদ সকলোকে এটাই অনুৰোধ কৰিম যে এটা ইলেকশ্যনত জিকিলে ৰাইজৰ মৰম যেতিয়া ৰাইজে আমাক মৰম দিয়ে তেতিয়া ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাও বাঢ়ে গতিকে আমি যাতে খুব ভাল কৰি কাম কৰোঁ ৰাইজে যাতে আমাক কেতিয়াও নাভাবে যে আমি গৌৰৱী হৈছোঁ অহংকাৰ হৈছোঁ আৰু 8 মাহ পিছত বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে গতিকে এই বিজয়টোলৈ আমি যিমান ফূৰ্তি কৰিছোঁ ঠিক আছে কিন্তু ইমানতে শেষ কৰি বিধানসভাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হ'ব লাগে মোৰ জালুকবাৰী মোৰ নিজৰ সমষ্টি গতিকে জালুকবাৰীতো মই ইলেকশ্যন খেলিবই লাগিব মানুহখিনিকতো এৰাৰ কথা নুঠে বাকী দলে যেনেকৈ মোক ব্যৱহাৰ কৰে দলৰ সিদ্ধান্ত গতিকে মই এইবিলাকত কমেণ্ট নিদিওঁ কিন্তু যোৰহাটৰ ৰাইজক মই হিয়া ভৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু যোৰহাটৰ কাৰণে বহুত কাম আমি কৰি আছোঁ যোৰহাট জেলখন ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ এখন স্বাধীনতা সংগ্ৰামী স্মৃতি উদ্যান হিচাপে আৰু এখন 2-3খন নতুন ফ্লাইঅভাৰৰ কাম চলি আছে অসম মালা ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে JB কলেজত 2 এদিনতে আমি উপাচাৰ্য নিযুক্তি কৰিম পুৰা ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব ইণ্ডিগৰ লগত কথা পাতিছোঁ ফ্লাইট এখন যাতে যোৰহাট গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় দিল্লী চলিব পাৰে গতিকে সকলো ধৰণে যোৰহাটৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা লৈ আছোঁ আৰু লৈ থাকিম খবৰ ভালতো এইখিনি মাটিত যাতে কোনো নবহে হা য'ত থাকিবি মোক এপ্লাই কৰিবি য'ৰ পৰা আহিছ তাতে মই থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিম কিন্তু ইয়াতে ঘূৰা ঘূৰি কৰি নাথাকিবি কিমান আৰে সৰু ল'ৰা যি কৰিম মই কৰি আছোঁ না তই লিষ্ট বনা কিন্তু এইবিলাক কৰি য'ৰ পৰা আহিছ তাতে হ'ব এইখিনিত ঘূৰা ঘূৰি কৰি নাথাকিবি পুলিচে ফাটাব বুজি পালি নাম কত তোৰ নাম কি দালালবিলাকক তই ক'ৰ পৰা পাইছিলি আমি তাৰমানে আমাৰ দেউতাই মাটি ৰাখিছিল ইয়াতে দেউতাই মাটি ৰাখিছিলে পঞ্চলিত কিমান ঘৰ মানুহ তহঁতি এই মছজিদ এতিয়া তহঁতি মছজিদতে বহি আছ এতিয়া মছজিদতে আছো ৰাস্তাৰ ওচৰতে আছো এটা আমাক মামা থাকিবলৈ জাগা দিয়ক আমাক তহঁতি য'ৰ পৰা আহিছ তাতে যাব লাগিব আমি ইয়াতে জন্ম আমাৰ ঠিক আছে তোৰ জন্ম চাৰ্টিফিকেট মই লৈ আছো আগে পিছে যাম মুঠতে এইখিনি মাটিত বেছি পুলিচৰ লগত দৌৰাদৌৰি কৰি নাথাকিবি আমি চাইডেদি থাকিলে নদীৰ ওচৰত তহঁতে হ'ব য'ত যাব লাগে ডিচিয়ে বুজাই দিব তহঁতক কিন্তু তহঁতি ইয়াতে বেছি দৌৰাদৌৰি কৰি নাথাকিবি তহঁতে কোন দালালবিলাকে মাতি আনে আমি ইয়াতে ইয়াৰে মানুহে লোকেল মানুহে আমাক মাটি দিছিল আমিতো পাৰ্টিৰ মানুহ কিন্তু ইয়াতে যাতে বেছি দৌৰাদৌৰি কৰি নাথাকে পুলিচৰ লগত কেতিয়াবা আৰু এটা ঘটনা ঘটিব আকৌ বদনাম সোণাপুৰ পথাৰ হ'ব মই সোণাপুৰ পথাৰত ঘৰ যদি এটা কিয় আহিলি মৰিব কাৰণে তোৰতো ঘৰ ধুনীয়াকৈ আছে মই দেখি আহিছো তই ইয়াৰ ঘৰত বহিবি ইয়াৰ ঘৰতে তহঁতি খালি বেছি দৌৰাদৌৰি ইয়াত কৰাই নাথাকিবি হা মই ডিচিক কৈ দিম কি কৰিব লাগে কিন্তু তহঁতি বেছি ইয়াতে দৌৰাদৌৰি হুলস্থুল কৰি থাকিলে কেতিয়াবা গণ্ডগোল হৈ যাব আকৌ বিপদ হ'ব বুজিলি আমি সোণাপুৰ বাতৰি নদীৰ ওচৰত থাকিম থাকিম সোণাপুৰ আপুনি যে আহিছে কৈছো দিলি তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ দে হেণ্ডশেক লগা হয় হয় হেণ্ডশেক লগা ওচৰৰ পৰা চোৱাইছে আছিল চালো হেণ্ডশেক লগা ঠিক আছে দে মই গৈ থাকোঁ হা বাবা জলদি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব জলদি ঠিক আছে আৰু ফিল্ডখন ৰাখি দিম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার স্যার ফিল্ডখন ৰাখিব আমাৰ আৰু তহঁতৰ মেডিকেল আহিলে ইউনিভাৰ্চিটি এইবোৰ তহঁতৰে লাভ হ'ব হ'ব ওকে থ্যাংক ইউ স্যার